वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नाम रे आपण मानक समस्त को नमस्कार। आज विशेष शिक्षा आमे एपिफानी पर्व संबंध रे शिखिबा पई जाउछु। आज एपिफानी पर्व रे आपण मानक समस्त को हृदयर सहित अभिनंदन जणाए। आमे मिलित भाव रे प्रभु को वाक्य आधारित एपिफानी पर्व संबंध रे शिखिबा। संक्षेप रे प्रार्थना करिबा आ प्रार्थना परे आमे वाक्य आड़ को जीवा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आमे समस्त तुम चरण तले समर्पित हेउछु। प्रभु आम को तुम दया कर। एपिफानी पर्व संबंध रे आम को शिखिबा निमंते तुम दया कर। तुमरी वाक्य आधारित वाक्य को प्रांजल भाव गभीर भाव शिखिबा पई तुमरी पवित्र आत्मार चालना दियो। तुमरी शिक्षा दे आम को कढ़ाई नियो। आज आम जीवन को बदलाओ। जीशु नाम रे मागुछु पिता, आमेन। पुणी थरे एपिफानी रो ए शिक्षा मध्य को आपण मानकु स्वागत जणाए। आसंतु आमे मिलिमिशि आज एपिफानी पर्व संबंध रे शिखिबा। एही प्रसंग को आधार करी मु पवित्र धर्मशास्त्र रु माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 12 पर्व 1 पद ठारू 13 पद को मु बाछि अछि। एपिफानी माने कोन? एपिफानी केबे होई थाए? एपिफानी पर्व साधारणतः ख्रिस्टियन कैलेंडर रे यदि आमे देखिबा ख्रिस्टमास रो 12 दिन परे हेई थाए, 12th days after the Christmas। आउ यह हेउछि तीनोटी कौन कहबे पंडित मानकर दिन बा तीन जन पंडित प्रभु जीशु को दर्शन करथिबार दिन को बुझाए। से के जन लोक ए दिवस को 3 किंग्स डे बोली कि मध्य कहंती। एपिफानी अर्थ कौन? यार मूल अर्थ जदि ग्रीक भाषा रे देखिबा एपिफानिया बोली कि कहा जाए। एपिफानियार अर्थ कौन? द मैनिफेस्टेशन ऑफ क्राइस्ट बोली कि प्रभु जीशुंकर कौन कहबे प्रकाशन विषय को बुझाउछि। से दिन से प्रकाशित होइथिले, अन्य मानक निकट रे प्रकाशित होइथिले। आ सेही दिवस को कौन कहबे एपिफानी दिवस रूपे ख्रीष्टीय मंडली ख्रिस्टियन कैलेंडर रे सारा विश्व पालन करि आसुछि। आम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर एपिफानी बा तांकर प्रकाशन दिवस को प्राय ख्रीष्टीय मंडली रे जनवरी 6 तारिख रे यह पालन करथांती। आ केतोटी मंडली रे वर्षर प्रथम सप्ताह को मध्य से माने पालन करती। जीशु ख्रीष्टंकर जन्मर तार पुणी थरे कहबा पई चाहे जन्मर तार 12 दिन बा डिसेम्बर 25 तार 12 दिन को जदि आमे गणिबा तापर से एपिफानी संडे पड़ुछि। यह जदि आमे कौन कहबा जदि आमे भल भाव में बुझा यह को कौन कह जाए डिवाइन मैनिफेस्टेशन बोले कि माने दैविक कौन कहबा प्रकाशन बोले कि दैविक प्रकाशन बोले कि कहा जाउछि। एही दिवसटी प्रथम रे 360 सी रे यह प्रथम रे पर्व लैटिन चर्च मानकरे पालन करा जाइथिला। आ से दिन ठारू आज पर्यंत यह पालन करे आसुछि। ए पर्व पालन करबा निमंते बाइबल रो गोटे मात्र पुस्तक जहाँ माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 2 पर्व 1 पद रु 12 पद ही एही शास्त्रांशट ही आम मान को साहाय्य करिथाए। जदि घटना को आमे जदि देखिबा एठी पंडित माने केतेक पंडित माने सेमानंकर यात्रा विषय रे लेखा अछि। एठी लेखा अछि विशेष करी हेरोद राजा समय जिहुदा प्रदेश बेथलेहेम रे जीशु को जन्म हेबा परे देख पूर्व देशर केतेक पंडित जेरूशलेम को आसी कहिले बोलिकी, अर्थात केते जन पंडित माने आसिले आ प्रभु को देखा पाइले आ से माने किछि जो साथी रे आनिथिबा गिफ्ट बा गिफ्ट आनिकी तांको प्रभु को चरण तले प्रभु को भेटी देले से संबंध रे ए अंशरे लेखा जाइछि। आ सेही दिवस को ही एपिफानी संडे बोली कि कहा जाए बा प्रभुंकर एपिफानी दिवस मैनिफेस्टेशन डे बोली कि कहा जाउछि। जदि आमे देखिबा
ଏକ ପଦର 2 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ବୋଲିକି। ଏଠି ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହା ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଅଟେ, କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କିମ୍ବା କପାଳ କଳ୍ପିତ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଖୁସିର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବେଲ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ବାଇବେଲ ଐତିହାସିକ ଅଟେ, ଆଉ ଏହାର କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅସତ୍ୟତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ମିଥ୍ ନୁହେଁ, ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଆଉ ବାଇବେଲ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହେରୋଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ସେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ସେ 37 BCରୁ ସେ 4 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 37ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଏସୌର ବଂଶଧର, ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି, କେତେଜଣ ବାଇବେଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହନ୍ତି ସେ ଇଦୋମୀୟମାନଙ୍କର ବଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ସେ ରୋମିଓ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ରୋମିଓ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ଶାସକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଅଟେ। ବାଇବେଲ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାର ଦିନରେ ଇରାକ ଦେଶରୁ କେତେଜଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲିକି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେଜଣ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ 3ଟି ବଂଶର, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୋହଙ୍କର ପରିବାରର, ତାଙ୍କର ସେମ୍, ହାମ୍ ଆଉ ଜାଫେର, ଏହି 3 ଜଣଙ୍କର ବଂଶଧରରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ବାଇବେଲ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। କେତେଜଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କେତେଜଣ କହନ୍ତି କାସ୍ପେର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଲସିୟର, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ବାଲତାସାର। ଏ 3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲିକି। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା କିଏ, ବିଶେଷ କରି ବିଶପ ରେନାଲ୍ଡ ଅଫ୍ କାଲୋଗ୍ନେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କର ନାଁ କାସ୍ପେର, ମେଲସିୟର ଆଉ ବାଲତାସାର ବୋଲିକି। ଏହା 20th ସେଞ୍ଚୁରୀର କେତେକ ସ୍କୁଲର ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗଣନା କରିକି ସେମାନେ ତିଥି ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁକିଛି ଜାଣିବାର ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ 18 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ, କି ମୋହକ, କି ଭୁତୁଡ଼ିଆ, କି ଗୁଣିଆ, କି ପ୍ରେତ ପରାମର୍ଶୀ ଲୋକ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି। କି ମୋହକ, କି ଭୁତୁଡ଼ିଆ, କି ଗୁଣିଆ, କି ପ୍ରେତ ପରାମର୍ଶ ଲୋକ। ଏଠି ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟରେ କେହି ସ୍ଥାନ ନ ପାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ କହିବେ, ଗଣକ କ୍ରିୟାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ପାଖରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଘର ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଏ ଘର ଥିବ, ଏମିତି ନ କଲେ ଶୁଭ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଜି ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତତି ମାନେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ, ଗଣକ କ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ଏହି ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲେ। କେତେଜଣ ଭାଇମାନେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ପାଠ କରିଥିବେ, ବୁଝିଥିବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଗଭୀରତାର ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେଦିନର ଘଟଣା ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି।
ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜାଗତିକ ପିତା ଓ ମାତା ସେମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଥଲିହିମରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୃହ ଭିତରେ ଥିଲେ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ପର୍ବ 9 ପଦ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଦେଖ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ଶେଷରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। 10 ପଦ, ସେମାନେ ତାରା ଦେଖି ମହାନନ୍ଦରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। 11 ପଦରେ, ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ, କେଉଁଠି ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଶିଶୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମାତାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି ଏହି ପଦରେ ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ESV ଭର୍ସନ୍ ବାଇବେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଭର୍ସନ୍ ବାଇବେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ 9 ପଦ ଆଉ 11 ପଦରେ ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲିକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ଏହାକୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ପର୍ବ 9 ପଦ ଆଉ 11 ପଦରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେଠି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଶିଶୁ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲିକି ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ପାଇଡିଅନ୍ରୁ ଆସିଛି। ପାଇଡିଅନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ସେ ନବଜନ୍ମିତ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାର କିଛି ଦିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଶୁକୁ ବୁଝାଉଛି, ଯାହା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ପର୍ବ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ପର୍ବ ଆଉ ଲୁକ 2ର ତାର 12 ପଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ଏକ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। 2ର 12 ପଦରେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବେବି ରୂପରେ EVS ବାଇବେଲ, ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଭର୍ସନ୍ ବାଇବେଲ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆମର NRSV ବାଇବେଲରେ ଅନୁବାଦିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରେଫସ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇକି ଆସିଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଏକ୍ସିଟିକାଲ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ପର୍ବଟି ଏହା ଜନ୍ମର କିଛି ଦିନ ପରେ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏଠି ଆଉ ବେବି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲିକି, ଏଠି ଆଉ ବ୍ରେଫସ୍ ବୋଲିକି ଗ୍ରୀକ୍ରେ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଏଠି ପାଇଡିଅନ୍ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହା କିଛି ଦିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା, ତେଣୁ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ଏପିଫାନି ପର୍ବଟି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ତାର 12 ଦିନ ପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଅଂଶକୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ପର୍ବକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ରୂପେ ପାଠ କରାଯାଏ। ଏହି ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ଲେଖାଯାଏ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ଗୋଟିଏ ରୁଷିଆନ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଅଛି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ଏ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀମା ଗୋଟେ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ବୋଲିକି, ଆଉ ସେ କାମ କଲାବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୁଢ଼ୀମା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବ କି କହିଲାରୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୋର ଟିକେ କାମ ସରାଇଦେବି ଆଉ ଆସିବି ପୁଅ ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାର ସେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ରୁଷିଆନ୍ ଲେଡି ସେ କ'ଣ କଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ପାରିନଥିଲା ବୋଲିକି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ ନା ଆମର କାମ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କାମ ଅଛି ଭାଇନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, କାମ ଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ବହୁତ ସାଧୁତାର ସହିତ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମାଗନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ବଡ଼ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଡ଼? କାମ ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ହରାଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆମର ସବୁ କାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଉଛୁ କି? ସେମାନେ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଗଣକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଣନା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ହରୋସ୍କୋପ୍ ବୋଲିକି କହୁଛୁ। ହରୋସ୍କୋପ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଗତିବିଧିକୁ ସେମାନେ ଗଣନା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଗଣନା କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ହରୋସ୍କୋପ୍ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କହିବେ ସାଇନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଜିର ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ, ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ। ଅନେକ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ବୋଲି ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସାଇନ୍ସ ହିଁ ସବୁକିଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଗାଡ୍ ବୋଲିକି, ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି। ସେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିହେବ? ଏଠି ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ କଢ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇନ୍ସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କଢ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ସାଇନ୍ସ, ଆପଣ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଇନ୍ସ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ 2020 ମସିହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ମସିହା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ 2021 ମସିହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଟେ। 2021 ମସିହାର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ଅନେକ ବର୍ଷର ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଅନେକ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଅଛି। ଏସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସବୁ ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, 2020 ମସିହାଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଚାକିରି ହରାଇଲେ, ଅନେକ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କାମ ହରାଇ ଖାଇବା ପିଇବା ନ ପାଇ, ବସ୍ ଗାଡ଼ି କିଛି ନ ପାଇକି ଚାଲିକି ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଭରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାଆର ଶବ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଠି ଶିଶୁମାନେ, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘରୁ ଆମକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଆମର ସମସ୍ତ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମେ ଗତି କଲୁ। ଆମର ଅନେକ ମନବାଞ୍ଛା ଥିଲା, ମନବାଞ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିଗରେ ଆମେ ଫେଲୁର ହେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଯେତେ ଫେଲୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫେଲୁର ଆମ ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଏଠି ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛି? ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖୋଜିକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ନ ଯାଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଫେଲୁର ହୋଇଯାଉଛୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେତିକି ଚୁପଚାପ ରହୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି।
ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସାଧ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଲୁର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ এই ଏପିଫାନି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, এই ଅଂଶକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, এই ଅଂଶକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। କ'ଣ? ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ହାରି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମ ଶକ୍ତିର ବାହାରେ, ଆମର କ୍ଷମତାର ବାହାରେ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗଣନା କଲେ, ତାରା ଦେଖିଲେ, ଗଣନା କରିକି ଜଗତର ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନ ପାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ସେ ଘଟଣାଟି ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ସେ ତାରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ତାରା ତାଙ୍କୁ ପଥ କଢ଼ାଇକି ନେଇଥିଲା, ସେହି ତାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ, ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ବିଫଳତାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ସେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହାଙ୍କ ତାରା ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେଖ, ପୂର୍ବ ଦେଶରେ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି କହିଲେ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତାରା ତାହାଙ୍କର। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 17 ପଦକୁ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବିଷୟ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ଆଉ ଏହାର 17 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛି ମାତ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଅଛି ମାତ୍ର ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି। ଯାକୁବ ଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହେବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ଏକ ରାଜଦଣ୍ଡ ଉଦିତ ହେବ, ତାହା ମୋଆବର ପାର୍ଶ୍ୱ ଭେଦ କରିବ ଓ ସେଥର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ବୋଲିକି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଯାକୁବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାହାଙ୍କ ତାରା ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ। ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଥିଲା? ଯାହା ଘରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ତାରା ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବ, ଆଉ ସେ ତାରାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଷ୍ଟାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଏଠି ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଶୈତାନକୁ ପରାଜିତ କରି ନର୍କରେ ଠେଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରତ୍ୱର ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3:16 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ସେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ତାରା ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାରା ଆମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଠାଇଲେ, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶୈତାନ ପରାଜିତ ହେବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପରୁ କ୍ଷମା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ସାଜି ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍
से ईश्वर हेले सुधा मनुष्य रूप धारण कर आसिले छार मनुष्य हेबापी से तुच्छ कले नहीं से एठारे आसिले जेपरी आमे ताहांठारे विश्वास करिबा आ विश्वास करिबा आ तो द्वारा आमे परित्राण पाइबा सेथिपई ए पृथ्वी मध्य आसिले जो स्थान रे आमर पाप जो आमे मरिबार थिला आमे करडारे प्रहारित हेबार थिला आमे घृणित हेबार थिला मरिबार थिला अनंत अग्निकुंड रे नरकरे पड़िबार थिला सेठा से सब किछि से आपणा उपरे बहन कले से क्रूस उपरे निज प्राण देले से आम निमंते क्षत विक्षत हेले आम निमंते सब किछि दुख कष्ट अपमान तुच्छ सब किछि को सह्य करिके से मृत्युरु अनंत मृत्युरु आम मान को रक्षा कले जे कहीं ताहांठारे विश्वास करती से माने केबे मध्य विनष्ट न होई अनंत जीवन पाती। प्रिय भाई भौणी माने आपण माने प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास करुछंती कि से आमर उद्धारकर्ता से मो निमंते मृत्युवरण करथिले से मो निमंते कष्ट सहिथिले बोली आपण माने विश्वास करती कि से आज मध्य जीवित ताहांठारे विश्वास करिबा से प्रथम चिन्ह स्वरूप मृत्युरु प्रथम फल स्वरूप प्रथम बीज स्वरूप से मृत्युरु पुनरुत्थित होइथिले से स्वर्ग रे अछंती से पुनर्बार गोटे दिन आसीबे एठारे जो माने आमे तांकोठारे विश्वास करूछु से समस्त को तांको राज्य रे नेबे आमे विचारित हेबा नै आमे दंड पाइबा नै आमे अनुग्रह द्वारा परित्राण प्राप्त होई ईश्वरंक राज्य रो अंशी हेबा ताहांकोठारे विश्वास करंतु। अनेक समय रे आमे प्रभु जीशुंकर आसबार उद्देश्य को न बुझी आमे कहूँ प्रभु जीशु आमर परमेश्वर नुहंती आम देशर परमेश्वर नुहंती बोली कहूँ परमेश्वर आज मु कहवाई चाहे आमर परमेश्वर मोर परमेश्वर आपणकर व्यक्तिगत परमेश्वर से अटंती। तारा विषय आमे तीनोटी शिक्षा आज मन पकाइबा। प्रत्येक ख्रिस्टियान आमे तारा परी चमकिबा आवश्यक अटे। आमे प्रत्येक ख्रिस्टियान तारा जे प्रकार कहिला से प्रकार कहिबा आवश्यक अटे। प्रत्येक ख्रिस्टियान तारा परी अन्य मान को कड़ाई नेबार आवश्यकता अटे। प्रत्येक ख्रिस्टियान भाई भौणी मान को पुणी थरे मु कहूछि साइन लाइक स्टार स्पीक लाइक द स्टार लीड लाइक दैट स्टार। जो तारा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्मदिन उदित होइथिला से तारा चमकी थिला प्रभुंकर भाई भौणी माने प्रभुंकर संतान संतति माने प्रभुंकर बंधु माने प्रभु को जानिथिबा लोक माने प्रभुंक तारा सदृश आपण मानकर ख्रीष्टीय जीवन चमकी उठू तद्वारा पाखरे थिबा सब लोक माने आलोकित होई प्रभुंक निकट को आसंतु। जो जाति माने आज कठोर होइछन्ति जो मानकर हृदय को से माने कठिन करिछन्ति जो माने आमे ज्ञानी प्रभु हमको दरकार नहीं बोली कहउछन्ति देयर इज नो गॉड बोली कहउछन्ति ए प्रकार एथिस्ट माने मध्य प्रभुंक निकट रे आसंतु से प्रकार चमकिबा आवश्यक। तारा सदृश कथा कहतु स्पीक लाइक दैट स्टार। तारा जे प्रकार पथभ्रष्ट हो गले से समय तारा पथ देखाई कि पंडित मान को प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकट को कढ़ाई आनीथिला से प्रकार पथभ्रष्ट हो जाइथिबा प्रत्येक लोक मान को प्रभुଙ୍କ निकट को कढ़ाई आणंतु पछ घुंचा जाइथिबा विश्वासी मान को प्रभुଙ୍କ निकट को कढ़ाई आणंतु। आज मध्य अनेक लोक प्रभु को न जानी प्रति मुहूर्त रे मृत्युवरण करूछन्ति से मान को प्रभुଙ୍କ निकट रे कढ़ाई आणंतु से निकट रे प्रभुंक विषय कहतु लीड लाइक दैट स्टार। से तारा जे प्रकार से प्रभुंक निकट रे कढ़ाई आनीथिला से प्रकार आमे मध्य से प्रभुंक निकट रे कढ़ाई आनिबा आवश्यक अटे। से भितरु जेतेबेले तारा देखिले से पंडित माने आ प्रभुंकर जन्म विषय बुझिके से माने प्रभुंकर तारार अनुगमन करी शेष रे प्रभु थिबा स्थान को से माने आसी पहुँची थिले। से भितरु कौन कहे से माने प्रथमे रंग प्लेस रे हेरोदंक गृह को गले मजा 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 करी केते जण एमपी कहती पंडित माने तारा देखिबाटा को पासरी गले और से मानकर पाद को देखिले तेणु से माने कौन कले राजा घरे पळाइले भूल जगह को पळाइले बोलिकी। आपण माने आपण मानकर ट्रैवल को देखंतु नहीं आपण मानकर समस्या को देखंतु नहीं आपण मानकर अभाव अनाटन को देखंतु नहीं। जदि देखिबे प्रभु को ठारू दूरे जीवार संभावना थिबो। आमर प्रत्येक समस्या ठारू प्रभु बड़ अटंती प्रत्येक समस्या उद्धार करबा पई प्रत्येक रोगर सुस्थता देवा पई से सक्षम परमेश्वर ताहांको आड़े अनांतु आउ जीवन यात्रा रे अग्रसर हुंतु आमे उचित जगह रे जाई पहुंची हेबो। एठी आमे देखुछु अधिकांश लोक माने जिहुदी लोक माने प्रायतः जिहुदी लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म को से माने अपेक्षा रे थिले
प्रभु जीशु ख्रीष्ट उद्धारकर्ता जन्म हेबे बोली 365टी बाइबल मध्य 365टी भविष्यवाणी अच्छी से सब भविष्यवाणी को मन पकाई पकाई मसीहंकर अपेक्षार थिले किंतु जो दिन से जन्म हेले से दिन से माने ताहांकु चिन्हिले नहीं ग्रहण कले नहीं तांकु पासरी गले। थरे गोटे घटना विषय मते मन पड़े थाईलैंड रे गोटे कृषक मानकर सभारे तांको देशर राष्ट्रपति उद्बोधन देवा निमंते जाउथिले। से चिंता कले मु कृषक मानकर पोशाक पिंधि से मानक निकट को जीवी। से कृषक मानकर वेशभूषा पिंधिकी सेठारे गले तांकर प्रत्येक प्रोटेक्शन को उठाई देकी गले आउ सेठी गला परे लोक माने तांको स्टेज मध्य को जीवा पाई छाड़ू नाहंती अनुमति दउ नाहंती। ए गोटे साधारण लोक बोली से माने बुझुछंती। से कहूछि मु तुमर राष्ट्रपति 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 केही मध्य बुझु नाहंती। शेषरे से कोन कले से पुलिस फोर्स सबको डाकिकी पुणी थरे निजर क्षमता को देखाइले। ठीक से प्रकार प्रभु जीशु निज राज्य को आसिले किंतु निजस्व प्रजा माने ताहांकु ग्रहण कले नहीं और जो मान ताहांकु ग्रहण कले से मानकु निजर पुआ और झियो बोली डकाजिबार अधिकार देले। प्रभु पुणी थरे आसिबे राजा बेशरे आसिबे विचारकर्ता होइके आसिबे और जो माने अपेक्षार अछु से मानकु प्रभु तांको राज्य को नहीं जिबे। आमे प्रस्तुत होइके अछु कि तांको आगमन निमंते ना आज भी आमे अवमानना करुछु प्रभु तुच्छ करुछु तांकर आगमन को। शेषरे से माने से स्थान को जाइकी पहुँचले। से देखंतु जदि आमे देखिबा मीखा भविष्यवक्तांको पुस्तक तार 5 पर्व 2 पर्व सेठी स्पष्ट रूपे लेखा अछि केउ स्थान रे यीशुंकर जन्म हेबो। से माने स्थान को जानिथिले किंतु से स्थान को से माने गले नहीं आउ न जानिथिबा लोक माने खोजी खोजी की प्रभु निकट को आसुछंती। सेथिपाई पुणी थरे कहबा पाई चाहूछि प्रथम जहन लिखित सुसमाचार तार 11 पर्व एक पर्वर 11 पदर लेखा अछि निज राज्य को आसिले किंतु निज राज्यर लोक माने तांको ग्रहण कले नहीं। प्रभु आपणको आ मते से सुजोग दउछंती ग्रहण करबा पाई आमे तांको चिन्हिबा कि आज आमे तांको ग्रहण करबा कि निजर उद्धारकर्ता रूपे जे आम पाई सारा कष्ट सारा जगतर दुख को धारण करिक उद्धार करबा पाई से आसीथिले तांको हृदय रे स्थान देबा कि। प्रकृत रे जिहुदी लोक माने प्रभु को क्रूस रे चढ़ाइले निज लोक माने तांको तुच्छ कले तांको अस्वीकार कले आउ जेते लोक आमे ग्रहण करूछु आमे भिन्न जाति आउ आमे कोन कहबा जेंटल्स माने आमे विजाति माने आमे प्रभु को ग्रहण करूछु। प्रभुंकर धन्यवाद हो जे से सुजोग से आम मान को प्रदान करि अछंती। अनेक दूररू यात्रा करके आसिकी पंडित माने हालिया हो जाइथिबे से मानकर पाद बथा हो जाइथिबो से माने बहुत अपेक्षार थिले से मानु खाइबा पई पाइथिबे कि न पाइथिबे ए प्रकार अवस्था रे से माने प्रभुंकर साक्षात करबा पई से माने बाहरी थिले आउ तापरे से माने शेषरे जाइकी जो स्थान रे प्रभु जी शोईथिले से स्थान रे से माने पहुँचिले से मानकर दुख कष्ट आनंद रे बदली गला से मानकर भोक कष्ट सब चली गला तांको ठारू से मानक जीवन रे अति आनंद आसिला से माने तारा देखी महानंद रे अति आनंदित हेले। प्रभुंकर धन्यवाद हो आउ से माने से गृह मध्य को गले आउ तांकर माता 11 पदरे माता मरियम को संगरे देखिले तांको भूमिष्ठ प्रणाम कले अपना अपना पेड़ी फिटाई सुना कुंदूर गंधरस ताहांको दर्शन देले बोलिकी लेखा अछि। तांकर प्रत्येक विषय प्रत्येक कष्ट प्रत्येक जंत्रणा प्रभुंक चरण तले आसिला बेलको सब चली जाउछि। मु आज मध्य कहबा पई चाहे से यीशु आज मध्य जीवित ताहांको चरण तले आसंतु आपण मानक जीवन रो जेते दुख जेते कष्ट जेते समस्या अछि जेते चिंता अछि भविष्यत निमंते चिंता अछि भविष्यत अंधकार पर लागुछि ताहांको चरण तले आसंतु तांको चरण तले सब विषय रो समाधान अछि। आपणकर लुह पोछि आनंद रे परिणत करवा परमेश्वर मुखरे हस देवा परमेश्वर आपणकर रोग ठारू सुस्थता देवा परमेश्वर बंधन रु मुक्ति देवा परमेश्वर से अटंती ताहांको चरण तले आसंतु। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करिवे ताहांको बिना आउ कौनसी ठारे आमे मुक्ति पाई परिबा नाही। से माने तांको चरण तले आसिले आउ से माने प्रभुंको चरण तले विश्वासर सहित आसिले से माने एक नम्रतार सहित आसिले एक कौन कहबे एक आराधनार मनोभाव नहीं प्रभुंको चरण तले आसिले। आमर लोक माने जेतेबेले प्रभुंको गृह रे जानती अविश्वास मन रे
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନାହିଁ। ଅଧା ଲୋକ ଆରାଧନା କଲାବେଳେ ଅଧା ଲୋକ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇକି ଥିବାର ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମର ଲୋକମାନେ ଆରାଧନାର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦେଶ, କୌଣସି ଜାତି, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ସବୁ ଜାତି, ସବୁ ଦେଶ, ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ଅଲଗା କେତୋଟି ଜାଗାରେ ଆରାଧନା ସ୍ଥଳମାନଙ୍କରେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଲାଉ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିହେବ। ସମସ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିହେବ। ଆଉ ଆମ ନିଜ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ। ଆମେ ଏତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିକି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସୁନା ଆଉ କୁନ୍ଧୁରୁ ଆଉ ଗନ୍ଧରସ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଣି ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଦେଉଛୁ ନା ଖୁସିରେ ଦେଉଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୁନା, କୁନ୍ଧୁରୁ ଆଉ ଗନ୍ଧରସ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ତାହାଙ୍କୁ ଦାନ କରୁ। ଏକ ତ୍ୟାଗ ମନରେ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଦାନ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ତାହା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଦେଉଛୁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି କି? ସେମାନେ ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟାଇଲେ, ସୁନା, କୁନ୍ଧୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟକୁ, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ହେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଠିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜିର ଏପିଫାନି ଉତ୍ସବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଉତ୍ସବରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଏପରି ଏକ ଦିବସରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିବସ ଆଜି ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ସେ ଦିବସରେ ଆମେ ଆଜି ଥିଲାବେଳେ ସେ ଦିବସ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆପଣାର ସବୁ କିଛିକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଆପଣାର ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟକୁ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପାଠ କଲୁ, ବୁଝିଲୁ, ବିଶେଷ କରି ଏପିଫାନି ପର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତଦନୁସାରେ ତୁମର ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ପାଇଁ କାମ ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଫେରୁଅଛୁ। ଆପଣାର ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ଯେଉଁ ତାରା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇଥିଲା, ସେ ତାରା ସଦୃଶ ଚମକିବା ପାଇଁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ, ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ନୀତିଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ କଢ଼ାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିଜର ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା, ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମେ ନାହଁ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖତାକୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।